प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी कंप्यूटर साइंस जमात 6वीं पाठ चौथा MS पेंट नाल जान पछाण बारे पढ़ांगे। इस पाठ विच असी जिहड़े टॉपिक पढ़ने हैं वो पहला टॉपिक है MS पेंट की है, MS पेंट नूं किवें शुरू करना है, ਜਾਂ MS पेंट नूं शुरू करन दे किहड़े तरीके हैं, पेंट दी विंडो दे किहड़े भाग हुंदे हैं, पेंट विच कीते काम नूं असीं किवें सेव कर सकते हैं। सब तो पहला असीं जान लेने MS पेंट की है। MS पेंट एक ड्राइंग टूल है जिसकी वरतों तस्वीर बनाउण या ड्राइंग करने लई कीती जाती है। असीं पेंट की मदद नाल रंगीन तस्वीरां भी बना सकते हैं, इन्हां तस्वीरां नूं सेव कर सकते हैं ते प्रिंट भी कर सकते हैं। इन्हां तस्वीरां नूं किसी होर डॉक्यूमेंट विच कॉपी भी कर सकते हैं और डेस्कटॉप के बैकग्राउंड विच भी असीं अपनी तस्वीर नूं लगा सकते हैं। पेंट विच साडे कोल कई तरह के टूल होंदे हन जो कि सोहणियां तस्वीरां बनाउण लई वरते जांदे हन। पेंट विच तस्वीरां दो रंगां विच ब्लैक एंड वाइट या रंगीन भी हो सकदियां हन ਅਤੇ इन्हां नूं असीं बिटमैप फाइल भी कहते हैं। असीं इन्हां तस्वीरां नूं प्रिंट कर सकते हैं ਅਤੇ किसी होर डॉक्यूमेंट विच पेस्ट भी कर सकते हैं। पेंट विच सेव की गई फाइल की एक्सटेंशन .bmp होंदी है। ਅਸੀਂ पेंट ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ कई तरह के फाइल फॉर्मेट भी वरत सकते हैं जिमें कि .jpg .gif या .bmp। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ MS पेंट ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ MS पेंट ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਬਲੂ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਕਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਕਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕਟਾਪ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सब तो पहला असीं हुण पेंट नूं ओपन करन दा पहला स्टैप सीखांगे। इस सर्च बॉक्स विच तुसीं पेंट टाइप करना है, PAINT। पेंट टाइप करते सारे जिवें तुसीं देख पा रहे हो उपर लिस्ट विच पेंट ऐप दा जिहड़ा आइकन है नज़र आ रहा है। असीं उस उपर माउस के खब्बे बटन दे नाल क्लिक करांगे। क्लिक करन दे नाल ही MS पेंट जिहड़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो जिहड़ी विंडो है कुछ इस तरह खुल जाएगी। तो ये साढ़े को सीगा पहला तरीका। हम असीं दूसरे तरीके बारे सीखांगे। तो दूसरा तरीका है रन डायल बॉक्स राਹੀਂ। तो रन डायल बॉक्स ਨੂੰ खोलਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ कीबोर्ड ਤੋਂ विंडो की ਤੇ R की ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ रन ਜਿਹੜਾ डायल बॉक्स खुल जाएगा। इस ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ टाइप करना है MS पेंट इकट्ठा। इन्हां विच कोई भी जिहड़ा खाली थां है स्पेस है वो नहीं होना चाहिए। MS पेंट लिखण तो बाद ओके बटन ते क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह तुहाडी जिहड़ी MS पेंट जिहड़ी एप्लीकेशन है वो खुल जाएगी। हुण अगे असीं इस दे वक्-वक् भागां बारे जानन दी कोशिश करते हैं। बच्चे हुण असीं पेंट दी विंडो दे वक्-वक् भागां बारे जान लैंदे हां। पेंट दी विंडो दे सब तो उपर वाले हिस्से नूं असीं टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के खब्बे पासे वाले भाग में क्विक एक्सेस टूल बार कहने हैं। टाइटल बार के सज्जे पासे साढ़े कोल 3 कंट्रोल बटन होंदे हैं। कंट्रोल बटन तो बाद टाइटल बार के हेठां होम व्यू टैब मीनू नूं असीं टैब कहते हैं। तो टैब के खब्बे पासे फाइल बटन होंदा है। फाइल बटन के हेठां जिहड़ा तुसीं वड्डा सर्कल वड्डा आयत देख रहे हो इसनूं असीं रीबन कहते हैं। रीबन के हेठां जिहड़ा वाइट चिट्टे रंग का तुसीं शीट देख रहे हो इसनूं असीं वर्क एरिया कहते हैं जिथे असीं ड्राइंग करते हैं। उस तो बाद पेंट की विंडो के सब तो हेठले पासे नूं असीं स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के खब्बे पासे साडे कोल कर्सर पोजीशन है। कर्सर पोजीशन के नाल सिलेक्शन बार दे नाल इमेज साइज़ तो बाद एक साडे कोल होरीजेंटल स्क्रोल बार होंदी है। होरीजेंटल स्क्रोल बार के लास्ट दे विच साडे कोल स्टेटस बार के लास्ट विच साडे कोल जूम स्लाइडर होंदा है। जूम स्लाइडर के उपर सज्जे पासे साडे कोल वर्टिकल स्क्रोल बार होंदी है।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ, ਮੂਵ, ਸਾਈਜ਼, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਕੀਵਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਂਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਨਟਾਈਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ। ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਰੀਸਟੋਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਇਹ ਆਈਕਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਬਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ MS ਪੇਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਈਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਬਟਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੇਵ, ਅਨਡੂ, ਰੀਡੂ, ਇਹ 3 ਬਟਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਰੀਬਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ, ਹੋਮ ਅਤੇ ਵਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਸ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊ, ਓਪਨ, ਸੇਵ ਐਸ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਰੋਮ ਸਕੈਨਰ ਔਰ ਕੈਮਰਾ, ਸੈਂਡ ਇਨ ਈਮੇਲ, ਸੈਟ ਐਜ਼, ਡੈਸਕਟੌਪ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਅਬਾਊਟ ਪੇਂਟ, ਐਗਜ਼ਿਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇਮੇਜ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਓਪਨ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੇਵ ਫਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੇਵ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੇਵ ਐਸ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ
PNG है। उस तो बाद जिस भी लोकेशन से मैं डेस्कटॉप सेव करना चाहना है, सेव से क्लिक करांगे तो साडी फाइल जी वो सेव हो जाएगी। जिवें कि असीं देख सकते हैं कि फाइल नूं सेव करन तो बाद अनटाइटल की जगह साडे इस फाइल का नेम सैंपल जो असीं हुणे सेव डायलॉग बॉक्स में दिता सीगा वो नाम हुण इत्थे शो हो रहा है। उस तो बाद अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज ऑप्शन की वरतों असीं उदों करते हैं जो जिद्दां जिवें कि देख सकते हो डेस्कटॉप पर असीं एक सैंपल नाम की फाइल जिहड़ी चित्र अपने सेव किया सी, असीं चाहते हैं भी इस फाइल तो इलावा असीं इस फाइल नूं किसी होर नाम के नाल भी सेव करना चाहते हैं। जिवें कि मैं सैंपल तो बाद कोई होर नाम रख दिंदा, जिवें पिक्चर रख दिंदा, पिक्चर नाम दे के असीं इस फाइल का फॉर्मेट भी सैट कर सकते हैं कि असीं टिफ फॉर्मेट की फाइल सेव करनी है, GIF च करनी है, JPG करनी है, 24 बिटमैप च करनी है, या किसी होर फॉर्मेट जिस भी फॉर्मेट तुसीं अपनी फाइल नूं सेव करना चाहते हो तो तुसीं इस फाइल की जिहड़ी टाइप है वो चूज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट पेंट विच बनाई गई जिहड़ी फाइल है वो PNG नाम तो सेव होंदी है, जिसकी एक्सटेंशन .png होंदी है। हुण जिवें मैं पिक्चर दिता, पिक्चर देने तो बाद सेव से क्लिक करदा, हुण तुसीं देख सकते हो इस फाइल का नाम सैंपल की जगह हुण पिक्चर आ गया है। असीं इस फाइल को मिनिमाइज कर लेने, हुण असीं देख लेने असीं पहले जिहड़ी फाइल को सेव किया सी उसका नाम सैंपल है, उस फाइल को दोबारा असीं एक होर नाम तो सेव कर दिता पिक्चर। तो सेव एज ऑप्शन की वरतों असीं उदों करना चाहते हैं जो असीं कोई फाइल बनाई है उन्होंने असीं सेम फाइल किसी होर नाम नाल भी सेव करना चाहते हैं, ताकि जेकर पहली फाइल डिलीट हो जाए तो असीं दूसरी फाइल तो उसका जिहड़ा बैकअप है वो लै सकीए। उस तो बाद अगला ऑप्शन है इस विच फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। जे तुहाडे इस कंप्यूटर जे तुहाडे कंप्यूटर दे नाल स्कैनर या कैमरा अटैच है, तुसीं उस तो भी किसी फाइल नूं अपनी इस पेंट एप्लीकेशन में इंसर्ट करके उस कुछ बदलाव कर सकते हो। उस तो बाद सेंड इन ईमेल, जो भी पिक्चर तुसीं अपने पेंट ड्रा की है या बनाई है तुसीं उसनूं ईमेल राहीं किसी अपने फ्रेंड या किसी होर नूं भेजना चाहते हो, उसनूं तुसीं इस ऑप्शन राहीं भेज सकते हो। अगला ऑप्शन है सैट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। जो भी तुसीं फोटो बनाई है उसनूं तुसीं डेस्कटॉप की जिवें तुसीं देख रहे हो तो ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है, इस ब्लू स्क्रीन की जगह पर जो भी पिक्चर तुसीं ड्रा की है उसनूं तुसीं बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हो तो उसनूं इस ऑप्शन राहीं लगा सकते हो। उस तो बाद प्रॉपर्टीज़ दसदा है जो तुसीं पिक्चर बनाई है उसका साइज़ की है वो तुसीं इत्थे राहीं देख सकते हो। अबाउट पेंट तुहानूं पेंट एप्लीकेशन बारे दस रहा है कि इसका वर्जन की है। उस तो बाद कॉपीराइट जो भी टर्म है कंडीशन सारियां तुसीं वेख सकते हो। लास्ट विच एग्जिट कमांड की वरतों करके असीं अपनी इस फाइल नूं बंद कर सकते हैं। उस तो बाद होम टैब दे विच साडे कोल काफ़ी सारे कमांड्स हैं जिन्हां दे ग्रुप बने हुए हैं। जिद्दां होम टैब साडे कोल क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड साडे कोल ग्रुप है। ग्रुप सानूं दसदा है कि एक ग्रुप विच एक तो ज़्यादा कमांड का इकट्ठ हुंदा है। उस तो बाद जिवें तुसीं लाइन देख रहे हो, लाइन दे इधरले पासे इस ग्रुप नूं असीं कहने इमेज ग्रुप। इमेज तो बाद टूल्स ग्रुप्स, शेप्स ग्रुप, लास्ट साडे कोल कलर ग्रुप। उस तरह असीं व्यू टैब से क्लिक करते हैं, इस वे साडे कोल 3 ग्रुप बने हुए हैं, जूम ग्रुप, शो और हैल्प ग्रुप, और लास्ट साडे कोल डिस्प्ले ग्रुप। इस तो बाद असीं अगे गल करांगे स्क्रोल बार। हुण जिवें तुसीं देख रहे हो, पहला असीं गल जिवें तुसीं देख पा रहे हो इस विंडो के लास्ट विच सज्जे पासे ये स्क्रोल बार नज़र आ रही है, जिस दे राहीं असीं अपने चित्र नूं या फाइल नूं उपर थल्ले करके फाइल का पूरा जिहड़ा व्यू है वो वेख सकते हैं। उस तरह इस दे हेठां एक पट्टी नज़र आ रही है जिसनूं असीं खब्बे सज्जे करके देख सकते हैं। तो इसनूं असीं कहने हैं हॉरिजेंटल स्क्रोल बार, ये साडे कोल वर्टिकल स्क्रोल बार। हॉरिजेंटल स्क्रोल बार दे राहीं असीं अपने विंडो के हेठले पासे मतलब सज्जे तो खब्बे
ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ। ਇਹ ਪੇਂਟ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਰਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕਰਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਰਸਰ ਪਿਕਸਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਮੇਜ ਸਾਈਜ਼। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਿਕਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਚਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੂਮ ਸਲਾਈਡਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਸਲਾਈਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਅਤੇ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਕ ਖੇਤਰ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਸ਼ ਬਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟਾਈਟਲ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਟੂਲ ਬਾਰ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੀਬਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਜਾਂ ਟਾਸਕ ਬਾਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੀਬਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸ਼ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਂਟ, ਹੈਲਪ, ਕਲੋਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੇਂਟ। ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2, 3, 4 ਜਾਂ 5। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਅਗਲਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵ ਐਜ਼, ਓਪਨ, ਨਿਊ, ਐਗਜ਼ਿਟ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਐਜ਼। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਪੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟ ਵਿਚਲੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਬਿਟਮੈਪ ਫਾਈਲਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਹੀ। ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਟਲ ਪੇਂਟ ਪੈਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਬਟਨ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਂਟ ਕੀ ਹੈ? MS ਪੇਂਟ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਟਮੈਪ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ .bmp ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪੇਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪੇਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕਈ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ, ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ, ਟੈਬਸ ਅਤੇ ਰੀਬਨ, ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ, ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ, ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੂਮ ਸਲਾਈਡਰ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ, ਵਰਟੀਕਲ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੂਲ ਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਇਕ ਐਕਸੈਸ ਟੂਲ ਬਾਰ ਨੂੰ ਰੀਬਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਂਟ ਬਟਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰੀਬਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾ ਬਟਨ ਪੇਂਟ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਨੂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਨਿਊ, ਓਪਨ, ਸੇਵ, ਸੇਵ ਐਜ਼, ਪ੍ਰਿੰਟ, ਫਰੋਮ, ਸਕੈਨਰ ਔਰ ਕੈਮਰਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਮ ਟੈਬ ਰੀਬਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਹੋਮ ਟੈਬ ਰੀਬਨ ਪੇਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੀਬਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਬਨ ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ, ਸ਼ੇਪਸ, ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਇਸ ਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਟੈਬ ਰੀਬਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਾਰ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਰ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਭਾਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਰਸਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼, ਇਮੇਜ ਸਾਈਜ਼, ਡਿਸਕ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ੂਮ ਸਲਾਈਡਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟੈਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ Ctrl+S ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ। ਸੇਵ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।